ассалому алайкум бинандаҳои азиз, ин барномаи тилоти ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. 9 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода қарор доштанд. зимни сафар роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кормандони касбу кори гуногуни шаҳр мулоқоту суҳбатҳои самимӣ доир намуданд. ҳамчунин пешвои миллат як қатори иншооти нав аз қабили корхонаҳои саноатӣ, идораи маъмурӣ, маркази калони хизматрасонӣ, мактаб ва муассисаҳои томактабиро ки аз ҷониби соҳибкорони ватанпарвари шаҳр бунёд шудааст, ифтитоҳ намуданд. бо иштироки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Турсунзода ду корхонаи саноатӣ бо 240 ҷойи корӣ, маркази бузурги хизматрасонӣ бо 1670 ҷойи корӣ, 9 мактаб бо беш аз 9000 ҷойи нишаст ва 7 муассисаи томактабӣ барои қариб 1000 кӯдак ифтитоҳ ёфт. нахуст президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Турсунзода ба фаъолияти марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Алюминпроф бо иқтидори 8760 тонна маҳсулоти пластикӣ дар як сол ва бо 80 ҷойи корӣ расман оғоз бахшиданд. гузориш аз шаҳри Турсунзода. 9 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, раванди корҳои ободониву созандагӣ ва ифтитоҳи як зумра иншооти таъиноти гуногун ба шаҳри Турсунзода ташриф оварданд. нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Алюминпроф бо иқтидори 8760 тонна маҳсулоти пластикӣ дар як сол расман оғоз бахшиданд. ёдовар мешавем ки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 26 августи соли 2021 зимни ифтитоҳи марҳилаи якум ба бунёди марҳилаи дуюми корхона санги асос гузошта буданд. аснои боздид ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар корхона зиёда аз 5 навъи маҳсулоти гуногуни пластикӣ ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ истеҳсол мешавад. шароити фароҳамгарда барои мо соҳибкорон имконият медиҳад ки бо бунёди корхонаҳои саноатӣ дар татбиқи амалишавии ҳадафи чоруми стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саноатикунонӣ бо суръати кишвар саҳми арзандаи худро гузорем. аз ин рӯ барои ин дастгириҳо ва шароити фароҳамгарда ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдорӣ баён менамоем. дар корхонаи мо технологияи муосир насб карда шудааст ва дар ин корхона 5 навъи маҳсулот истеҳсол мешавад. мо нақша дорем ки дар марҳилаи сеюми корхона таҷҳизотҳо аз ҷумҳурии чин, олмон ва англия воридот намоем. марҳилаи сеюм корхонаи Алюминпроф бо маблағи 70 миллион сомонӣ бунёд мегардад. корхона аз ҷумлаи иншооти саноатӣ ба ифтихори ҷашни бошукӯҳи миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта ба амалишавӣ бо самари солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат мусоидат мекунад. фаъолияти мунтазами марҳилаи дуюми корхона талаботи бозори дохилиро бо 5 намуди маҳсулоти босифати ватании ивазкунандаи воридот аз ҷумла профилҳои пластикӣ, лӯлаҳои пластикӣ, резин, бутил ва ғайра таъмин намуда ба паст шудани нархи он мусоидат мекунад. ҳоло барои фаъолияти самарабахш ва коркарди босифати маҳсулоти корхона зиёда аз 80 мутахассиси маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардид ки аз ин 35% онҳоро занон ташкил медиҳанд. маҳсулоти корхона 100% содирот карда мешавад. мақсади асосии мо ҷдмм Алюминпроф дар он аст ки истеҳсолотро дар ҳаҷми зиёд кардан ва маҳсулотҳои истеҳсолшударо дар дохили кишвар таъмин намоем. маҳсулотҳои зиёд истеҳсолшударо бар хориҷи кишвар содирот намуда бар он ҷо маҳсулотҳои ватании худро муаррифӣ намоем. дар корхона намудҳои гуногуни профилҳои пластикӣ ва резин барои васли қисмҳои алоҳидаи дару тиреза, насби қисмҳои гуногуни мебел, лӯлаҳои пластикӣ барои интиқоли об дар биноҳои баландошона ва боз чандин номгӯи маҳсулоти дигар истеҳсол карда мешавад. бо бунёди корхонаи саноатӣ
جمعیت دارای مسئولیتش محدود آلومین پروف ما متخصصان محلی امکانیت پیدا کردیم که صاحب جای کار و معاش خوب گردیم. از این لحاظ مینداری خود را به صاحبکاران و تندرست کشور و به واسطه به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای فراهم آوردن جای کاری اظهاری مینداری بیان می نماییم. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ таъкид намуданд ки барои бозҳамзиёд намудани ҳаҷми истеҳсол беҳсозии сифати маҳсулот ва коҳиш додани нархи он таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардад. дар ҳамин ҷо бо иштироки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон лоиҳаи бунёди марҳилаи сеюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди алюминпроф муаррифӣ карда шуд. зимни муаррифӣ иттилоъ дода шуд ки марҳилаи сеюм аз 4 коргоҳ иборат буда тавассути он коркарди солонаи алюминий ба 8000 тонна расонда мешавад. пас аз мавриди истифода қарор додани марҳилаи сеюми корхона шумораи кормандон ба 300 нафар расонида мешавад. мо доим умед мекардем ки барои мо занҳои хонашин чунин корхонаҳо бунёд шавад ва орзуи мо амалӣ шуд. бо фаъолият дар корхона ҳам касбу ҳунар омӯхта инчунин рӯзгори худро пеш мебарем. дар марҳилаи баъдӣ дар ин корхона номгӯи нави маҳсулоти саноатӣ аз алюминий истеҳсол карда мешавад. масъулин аз таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои доимии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбат ба рушди соҳаи саноат миннатдорӣ намуда барои афзун кардани ҳаҷми маҳсулоти рақобатпазир ва саҳмгузорӣ дар раванди татбиқи босамари соҳа дастуру тавсияҳои мушаххас гирифтанд. ҳоло дар шаҳри турсунзода зиёда аз 100 корхонаи хурду бузурги саноатӣ фаъолият намуда ҳаҷми маҳсулоти онҳо дар 10 моҳи соли 2025 ба зиёда аз 1.5 миллиард сомонӣ расонида шуд ки ин нишон дод нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 185 миллион сомонӣ зиёд мебошад. 9 декабр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи регари шаҳри турсунзода муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 23-ро ифтитоҳ намуда ҳамчунин 9 муассисаи наву замонавии соҳаи маорифро ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. гузориш дар ин хусус. 9 декабр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи регари шаҳри турсунзода муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 23-ро мавриди истифода қарор доданд. иншоот дар идомаи ташаббусҳои раҳнамунсози роҳбари давлат дар самти беҳсозии фазои таълиму тарбия ва рушди соҳаи илму маориф бо саҳми сокинон ва соҳибкорони саховатпешаю ватандӯст сохта шудааст. иттилоъ дода шуд ки сохтмони иншооти мазкур соли 2021 оғоз гардида буд. имрӯз шодӣ хурсандии аҳли деҳа, хонандагон, мо омӯзгорон, падару модарон ҳадду канор надорад. хеле ки дидастодед, мо як бинои муҳташам соҳиб шудем. ин орзуи чандсолаи мо буд. бинои соли 1946 сохта шуда буда, бисёр фарсудаву кӯҳна буда. барои хондан, таълим гирифтани хонандагон ягон шароит надошт. мо як таълимгоҳе соҳиб шудем ки ҳама шароит муҳайё, ҳама таҷҳизотҳо замонавӣ, синфҳои васеъ барҳаво, обод, зебо. барои ин ман аз номи омӯзгорони муассисаи рақами 23, хонандагон, падару модарон, аввала ғамхории падаронаи муҳтарам ҷаноби олии пешвои миллат, ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, шахсони саховатманд миннатдории худро баён менамоям. افتتاح بینای نوی مؤسسه تعلیمی برای ما یک رویداد خیلی مهم میباشد. بینای مذکور در پرتو غمخوری‌های پیوسته پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به استفاده داده شد. این اقدام پیش از همه برای بهتر نمودن شرایط تحصیل و فراهم آوردن محیط معاصر برای خوانندگان روانه شده است. از این خاطر منتداری خود را به پیشوای محبوب تاجیکان جهان محترم امامعلی رحمان میرسانم که چنین مؤسسه زیبا را برای ما افتتاح نمودند.
مؤسسه نوی ساحه معارف امکان در بهترین شرایط به تحصیل فرا گرفتن نسل آینده ملت را دارد. 20 صنفخانه مجهز با مهمترین لوازمات خوانش برای 1056 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است. جمیلوف ابوبکر یک جان تشکر مادرت رحمت بود برای آنی که در آزمون اشتراک کرده جای اول سزاوار شد. بله جان. 70,000 خیلی. 2 سال معاش معلم را گرفتی آزمون. 2 سال. فهمیدید؟ بله جان. این یک دیگرش که اینقدر کتاب‌های خواندی دانش گرفتی عقلت شعورت وسیع شد. بله جان. سخنور بله جان. کو یک پارچه از اون شعرهای قرائت کن. شعر از استاد محمد آقایی. همان راه که پایانش نمیبینم وطنداری است. همان درد که درمانش نمیبینم وطنداری است. و خونی ناو هر خاک شود آلوده جان دارد. تنی را به غمی جانش نمیبینم وطنداری است. تنور از آتش و آبی نمک دارش غذا گیرد. نشانی خوردنی نانش نمیبینم وطنداری است. همان مردی که از تیر عدو دارد جراحت ها ولی چشمانی گریانش نمیبینم وطنداری است. پریشان گشتگان را تا قیامت نیست آسایش. همان جمع پریشانش نمیبینم وطنداری است. اگر فکری وطن در سر نباشد سر چی کار آید؟ دلی خالی زی ارمانش نمیبینم وطنداری است. راهی آسان شوی این مشکلی خود را همه جویند. همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداری است. فدایی را محمد شکوه از باری گرانش نیست. زی عمری خود پشیمانش نمیبینم وطنداری است. سلام تشکر. دیگه بچه خواندن چیست؟ برآوردهای مرا گوش بگیرید شما. گوش بگیرید دیفرد. آینده تاجیکستان در دست شما در رسال جوانان امروزه. مینتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که بهر ما خوانندگان چنین مؤسسه زیبا و زمانوی را تحفه نمودند و این چنین بهر ما جوانان آزمون‌های گوناگون را تشکیل نموده ذوق و رجوع ما را به کتاب و کتابخوانی زیاد میکنند. باعث افتخار است که امسال در دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامینه یکم ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی اشتراک نموده سزاوار جای اول گردیدم. جواباً به غمخوری‌های پدرانه و سخنان مهربانانه پیشوای معظم ملت را سرمشق کار خود قرار داده به وطن و مقدسات او صادق خواهیم ماند. کابینت‌های فنی خیمیا، بیولوژیا، فیزیکا، گئوگرافیا، تعلیم مهنت، آمادگی ابتدایی حربی و تکنولوژی اطلاعاتی مطابق به طلبات ساخته شده به تشکل ذهن و تفکر خوانندگان زمینه خواهند گذاشت. ما خوشبخت‌ترین نسل زمان استقلال هستیم که در چنین مؤسسه‌های نو و زمانوی تحصیل می‌نماییم. افتتاح این مؤسسه نو و زمانوی از جانب پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برایمان تحفه ارزشمند میباشد. از نام کلی خوانندگان این مؤسسه تعلیمی سپاس و منتداری خویش را به راهبر غمخوار و مهربانمان بیان مینماییم. майдончаи варзишӣ аз бартариҳои дигари муассиса аст ки барои бозии футбол, волейбол ва баскетбол сохта шуда ба тарғиби ташаккули тарзи ҳаёти солим ва ҷисман обутоб ёфтани хонандагон мусоидат хоҳад кард.
آشخانه و دیگر انشاءات یاریرسان که در مؤسسه ساخته شده است به بهبودی صفت تحصیل و کار و فعالیت آموزگاران زمینه می‌گذارد. ما آموزگاران جوانی دوران صاحب استقلال شهر درسونزاده شکرگزار از آن میکنیم که در چنین دولتی آرام و آسوده زندگانی مینماییم. سپاسگزاری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیان مینماییم که برای ما چنین انشاءات‌های نوی ساحه معارف را به استفاده می‌دهند و ما کوشش می‌نماییم که نسل نورس را با آموزش زبان‌های خارجی، تکنولوژی‌های نو و دانش‌های معاصر آموزانیده که آنها در آینده متخصصان بلند اختصاصی ساحه خود گردیده به کشور عزیزمان خدمت ارزنده نمایند. ضمن شناسایی با شرایط و امکانات این مؤسسه نوی تعلیمی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده سهمگذاری در صاحب علم شدن نسل نورس را عمل شایسته عنوان نمودند. از این خاطر به ساکنان و صاحبکاران سخاوت پیشه و وطندوست برای این تشبس والا عرض سپاس کرده آموزگاران را به تعلیم و تربیت خوب نسل آینده هدایت نمودند. 9 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در شهر ترسونزاده 8 مؤسسه نو زمانوی ساحه معارف از جمله مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 83 در دهه راحت دهات ترسون تویچف، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 39 در دهه فیض‌آباد، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 36 در دهه شورخاک، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 44 در دهه یولداش اشورف، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 99 در دهه حسن‌آباد، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 122 در دهه نوآباد، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 108 در دهه شلوم و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 16 در دهات 10 سالگی استقلالیت را طریق فاصلوی مورد بهره برداری قرار دادند. مؤسسه‌های نوی ساحه معارف در دوره تدبیرهای آبادانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در نتیجه توجه و غمخواری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای فراهم آوردن شرایط مساعد برای به تحصیل فرا گرفتن نسل نورس بنیاد گردیده است. با مورد بهره برداری قرار گرفتن انشاءات نو زمانوی در عموم 8000 خواننده به تعلیم فرا گرفته شده 400 نفر با جای کار و معاش خوب تامین گردیدند. دهه حسن‌آباد جماعت دهات رباط از مرکز شهر ترسونزاده در مسافه 25 کیلومتر دور جایگیر بوده در روستای مذکور 2500 نفر ساکنان سکونت دارند. با زیاد گردیدن شماره اهالی در دهه حسن‌آباد و در دایره هدف‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان در شفت مؤسسه تعلیمی تا به امروز فعالیت داشته با عزم وطندوستانه ساکنان کارهای ساختمانی در بینای نوی تعلیمی آغاز گردید. در مهلت معین گردیده دوام 2 سال با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده سهم صاحبکاران و دسته‌جمعی ساکنان در دهه حسن‌آباد جماعت دهات رباط بینای خوش‌طرح و زمانوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 99 بنیاد گردیده امروز مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات نوی تعلیمی بنیاد گردیده دوآشیانه بوده دارای 12 سینخانه برهوا و مجهز با تجهیزات نوی تعلیمی عبارت بباشد. ساکنان، آموزگاران و خوانندگان این دهه دوردست شهر ترسونزاده بنیاد چنین مؤسسه نوی تعلیمی را از اقدام‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان ارزیابی نموده مکتب تازه بنیاد را همچون تحفه ارزشمند برای خود می‌دانند. با رهبریت دولت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ما جناب عالی محترم امامعلی رحمان اظهار سپاس و مینه‌داری خود را بیان می‌نماییم. بیگزار این مکتب نوسالار و نسل‌های آینده چراغ علم و معرفت باشد. با افتتاح بینای نو مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 99 زیاده از 600 نفر فرزندان دهه حسن‌آباد جماعت دهات رباط شهر ترسونزاده در انشاءات تازه بنیاد به تعلیم و تربیت فرا گرفته می‌شوند. حکومت جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی مملکت جهت رشد ساحه معارف توجه بیشتر ظاهر نموده در این زمینه در سمت تعلیم و تربیت نسل نورس انشاءات ساحه را مطابق به طلبات زمان می‌نماید. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 16 شهر ترسونزاده از جمله آن انشاءات تازه بنیاد بوده بینای اساسی تعلیمگاه در پرتو هدایت‌های سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت
محترم امامعلی رحمان ساخته مورد استفاده قرار داده شد. کارهای ساختمانی ماه اپریل سال جاری آغاز گردیده، انشاءات تعلیمی دو آشیانه دوام 7 ماه ساخته شده. مؤسسه تازه بنیاد امروز به ساکنان، آموزگاران و خوانندگان دهه نقشبندان جماعت دهاتی 10 سالگی استقلالیت همچون ارمغان ایدانه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان سپاریده شد. با ساخته مورد بهره برداری قرار دادن مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 16 دهه نقشبندان 900 نفر خوانندگان در 17 صنفخانه‌های مجهز با لوازمات تعلیمی به تعلیم و تربیت جلب کرده می شود. همکنون با مورد استفاده قرار دادن انشاءات نوی تعلیمی در شفت مؤسسه نو میدانچه ورزشی بنیاد گردیده است که نسل نورس در اینجا به مشق و تمرین و آبوتاب بدن مشغول می شوند. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده و مسئولان مکتب بنیاد گردیده را از شمار انشاءات جشنی به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی معنیداد نموده ابراز داشتند که با مورد استفاده قرار دادن مکتب دو آشیانه زمانوی 66 نفر از جمله 56 نفر آموزگاران تخصصمند به کار فرا گرفته می شوند. با توجه از دستگیری های پیوسته پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت تقویت بخشیدن ساحه معارف و باز هم بهتر نمودن صفت تعلیم و تربیت نسل نورس در دهه ستار رجبوی جماعت دهات نوآباد بینای دو آشیانه خوشطرح و زمانوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 122 مورد بهره برداری قرار داده شد. گذشته از این فرزندان دهه مذکور مسافه 3 کیلومتر راه را طی نموده در دیگر مؤسسه تحصیل می نمودند. مشکلات اساسی و دوری راه سبب اساسی بنا یافتن چنین انشاءات نوی ساحه معارف در دهه ستار رجبوی شهر ترسونزاده گردید. کارهای بنیادی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 122 ماه دکبر سال 2023 شروع گردیده انشاءات تازه بنیاد دوام 2 سال با صفت بلند و جوابگو به طلبات امروزه ساخته شده است. انشاءات بنیاد گردیده دو آشیانه بوده در برابر 11 صنفخانه‌های برهوا همچنین دارای کتابخانه، 5 حجره کاری و آشخانه مکتبی می باشد. ضمن کارهای ساختمانی انشاءات تعلیمی که اساساً با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده و با سهم جوانمردان برومند دیار و ساکنان ساخته شده است، بناکاران مؤسسه تعلیمی را با مرکز گرمدهی معاصر مجهز نمودند. همچنین صحن مؤسسه و صنفخانه‌های تعلیمی نوبنیاد توسط پنل‌های آفتابی روشن گردیده. نسل نورس ضمن مشغولیت در صنفخانه‌های کامپیوتری از این منبع آلترناتیوی نیروی برق استفاده می نمایند. بالاپوش مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 122 از حساب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بنیاد گردیده میز و کرسی خوانندگی باشد. از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان به انشاءات نو بنیاد گردیده دسترس کرده شده است. من یادگارزاده نظیر خواننده صنف دهمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 122 می باشم. من سپاس به اندازه خود را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی محترم پیشوای ملت امامعلی رحمان میرسانم که به ما جوانان امکانیت‌های خوب را فراهم آوردند. دولتزاده شیرین خواننده صنف 9 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 122 می باشم. ما فخر از آن داریم که در چنین دولت آباد و زیبا و با پیشوای غمخوار و عادل که برای ما چنین شرایط خوب و زمانوی را مهیا گرداندند تا اینکه ما خوانندگان به یگان مشکلی تحصیل نماییم. ما جواباً به این غمخواری های دولت و ملت و به پیشوای معظم کشور باید در مؤسسه با بهای خوب و اعلی و رفتار نمونوی تحصیل نموده در آینده نامبرداری وطن مادر خویش گردیم. با مورد استفاده قرار دادن مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 122 800 نفر نسل نورس در 2 بست به تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند. بنیاد انشاءات مذکور فراهم آورد که فرزندان ساکنان دهه ستار رجبوف و محله نوبنیاد جماعت دهات نوآباد شهر ترسونزاده در مکتب نوی زمانوی به تحصیل فرا گرفته می شوند. شلوم از دوردستترین روستا در جماعت دهات نوآباد شهر ترسونزاده به شمار رفته، امروز ساکنان با شکرگزاری از فضای آرام و ثبات جامعه برای آبادانی دیار دستجمعانه در کارهای سازندگی مملکت سهم ارزنده گذاشته ایستادند.
ساکنان دهه کوهستان شلوم جهت فراهم آوردن شرایط بهتری علم‌آموزی فرزندان خویش با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با راه اندازی تدبیر دسته‌جمعانه و حس بلند وطن‌دوستانه در دهه خود انشاءات زیبای و برهوای تعلیمی را بنیاد نموده مورد استفاده قرار دادند. بنای خوش‌طرح و زمانوی بنیاد گردیده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 108 با جلب مبلغ‌های ساکنان، جوانمردان برومند و مردان سخاوتمند دیار در مهلت معین گردیده ساخته مورد استفاده قرار داده شد. کارهای ساختمانی ماه ایول سال 2023 آغاز گردیده در کارهای بنیادی انشاءات نوی تعلیمی اساساً ساکنان محلی به کار جلب گردیدند. خرسندی بخش آن است که در بنیاد و مورد بهره برداری قرار دادن انشاءات تا مکتبی، تعلیمی و تندرستی دهه‌های جماعت دهات نوآباد دوام سالهای اخیر سهم ساکنان بیشتر به نظر می رسد که این از همکاری سودمند مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده با مکتب و اهل جامعه شهادت می دهد. در جماعت دهات نوآباد سال 2024 با راه اندازی تدبیرهای سازندگی مسافه 44 کیلومتر راههای محلی منفرش گردید و در این برابر نقش اهل جامعه دهات مذکور در ساختمان انشاءات انفراستراکچور دهات سال جاری نظر است ارزیابی می‌گردد. بنای تازه بنیاد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 108 دهه شلوم دارای 11 صنفخانه تعلیمی و از یک حجره کاری عبارت میباشد. با مورد بهره برداری قرار دادن انشاءات نوی تعلیمی همکنون 550 نفر نسل نورس در دو بست به تعلیم و تربیه جلب کرده می شوند. اگر در کارهای ساختمانی انشاءات نوی تعلیمی دهه شلوم 50 نفر ساکنان محلی به کار جلب گردیده باشند، با افتتاح مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 108 12 نفر کارمند تکنیکی و 48 نفر آموزگاران در مجموع 60 نفر با کار دائمی تامین خواهند گشت. در جاده مکتب سازی اهل جامعه جماعت دهات نوآباد با عزم آبادکارانه روند کارهای بنیادی را رواج داده عین زمان در دو دهه‌های دیگر چنین انشاءات ساحه معارف را ساخته ایستادند. دوام امروز در جماعت دهات نوآباد شهر ترسونزاده با مورد استفاده قرار دادن دو مؤسسه نوی تعلیمی در مجموع 1300 نفر نسل نورس در صنفخانه‌های نوی با لوازمات مجهز تعلیمی تحصیل می‌نمایند. در حقیقت علم و فرهنگ بهترین گنج محسوب می‌گردد. ما آموزگاران دوران استقلال افتخار از آن داریم که پیشوای معظم ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت محبوب کشورمان محترم امام علی رحمان به ساحه معارف توجه خاص دارند. امروز با قدم مبارک ایشان مؤسسه های تعلیمی در خود را برای زیاده از 6000 خواننده باز نمودند. در قیاس با مؤسسه های پیشین، مؤسسه هایی که امروز گشاده می شوند شرایط خیلی خوب دارند و ما می فخریم از آن که شاگردان ما در صنفخانه های برهوا در شرایط خوب تحصیل می گیرند. جواباً به غمخواری های پیشوای معظم ملت ما آموزگاران نسل نورس را در روحیه وطندوستی تربیه می نماییم و در نهاد آنها بهترین خصلت‌های انسانی را تربیه نموده کوشش به خرج می دهیم که آنها چون اجدادان خود ملک الشعرا ابو عبدالله رودکی، حکیم فردوسی، مولانا جلال الدین بلخی، ابو علی ابن سینا در تمام جهان شخصیت‌های شناخته باشند. صاحب استقلالی وطن نعمتی بی‌بها محسوب یافته نسل نورس دهه شلوم شهر ترسونزاده در جواب به این دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان نیت دارند که دانش خود را صیقل داده در آینده در ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مملکت سهم ارزنده خود را گذارند. خرسندی بخش آن است که در بنیاد دو انشاءات نوی تعلیمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 122 و 108 دهه شلوم جماعت دهات نوآباد سهم صاحبکار وطنی و انسان مهنت دوست ارزشمند می باشد. با دستگیری این مرد نجیب دو مکتب نو بنیاد گردیده در جماعت دهات نوآباد شهر ترسونزاده با آب تازه نوشاکی تامین گردیدند که شایسته عبرت دیگر ساکنان مملکت معنی داد می گردد.
9 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر ترسونزاده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 83 را در دهه راحت جماعت دهات ترسون تویچف به طور فاصلوی مورد بهره برداری قرار دادند. کارهای ساختمانی در بنای تازه بنیاد سال 2023 آغاز گردیده در مهلت پیش بینی گردیده با صفت بلند به انجام رسانیده شد. پرتو سیاستی خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان کمک و دستگیری های ساکنان دهه امروز مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 83 قامت افراخت. قبلا خوانندگان مؤسسه برای ادامه تحصیل در صنف‌های 5 و 11 و دیگر مؤسسه ها می رفتند که این کاری خوانندگان را بسیار دشوار می گردانید. ما آموزگاران مؤسسه تعلیمی رقم 83 مینداری خیش را به پیشوای محبوب ملت رسانیدنیم که برای ما آموزگاران و خوانندگان یک شرایط خوب برای تعلیم و تربیت فراهم آوردند. مؤسسه نو زمانوی با توجه و غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت فراهم آوردن شرایط مساعد برای به تحصیل فرا گرفتن نسل نورست بنیاد گردیده در دوره کارهای آبادانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی برای ساکنان شهر ترسونزاده همچون تحفه ارزشمند ارزیابی گردید. بنای مؤسسه از 2 آشیانه عبارت بوده، آن دارای 8 صنفخانه برهوا، اینچنین حجره کامپیوتری و دیگر حجره‌های یاری رسان بوده. مساحت عمومی آن 1280 متر مربع در بر میگیرد. باید تذکر داد که قبلا با سبب نبودن چنین امکانیت خوانندگان در دهه راحت به تحصیل ابتدایی فرا گرفته شده برای ادامه تحصیل به دیگر مؤسسه‌های تعلیمی مسافت 4-5 کیلومتر راه را طی نموده به دیگر دهه‌ها می‌رفتند که در فصل سرما به مشکل دچار می‌گردیدند. اکنون با مورد به استفاده قرار دادن این مؤسسه نو زمانوی ساکنان دهه امکان دارند به مشکل تحصیل خود را در دهه خود ادامه دهند. بنا به اطلاع مسئولین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 83 با مورد به استفاده قرار دادن انشاءات نوی ساحه معارف 24 آموزگار صاحب تجربه و دیگر کارمندان تکنیکی در عموم 28 نفر با جای کاری و معاش خوب جلب گردیدند. انشاءات نوی ساحه معارف با طریق حشر عمومی با جلب ساکنان محلی بنیاد گردیده در آن 400 خواننده به تحصیل فرا گرفته می‌شوند. 9 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر ترسونزاده در دهه فیض‌آباد جماعت دهات ریگر شهر ترسونزاده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 39 را تاریخ فاصلوی مورد بهره برداری قرار دادند. طور اطلاع داده شد بنای نوبنیاد ساحه معارف از 2 آشیانه عبارت بوده دارای 16 صنفخانه و 2 حجره کاری میباشد که در آن برای 768 خواننده امکان خوبی تحصیل در 2 بست فراهم آورده شده است. به اطلاع مسئولین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 39 در دهه فیض‌آباد شهر ترسونزاده در پرتو غمخوری‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان به ساحه معارف با سهم ساکنان وطن دوست محلی با مبلغ عمومی 1,861,288 سامانی با در نظر داشت عنصرهای ملی معماری بنیاد گردیده در دوره آمادگی‌ها به تجلیل از جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد گردیده است. ما خرسند از آنیم که بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات ریگر شهر ترسونزاده یک مؤسسه تعلیمی نو زمانوی که دارای تمام شرایط تعلیم می باشد ساخته و استفاده داده شد. مؤسسه تعلیمی دارای 768 جای نشست بوده خوانندگان را در 2 بست و تعلیم فرا میگیرد. ما آموزگاران با صمیمیت بلند اظهار منتداری خود را به پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان میرسانیم که این بنای نو نه تنها یک ساختمان است بلکه رمز توجه به علم، معرفت و آینده فرزندان ملت می باشد. در این مؤسسه تازه بنیاد کابینت‌های فنی، فیزیکا، شیمیا، بیولوژیا، تکنولوژی اطلاعاتی، زبان‌های خارجی و غیره عمل می‌کند که با معاصرترین عیانیت درسی مجهز می‌باشند. خرسند از آن هستم که امروز در جماعت ما یک مؤسسه نوی تعلیمی ساخته و استفاده داده شد که این باعث فخری ما خوانندگان می باشد که از سیاست خردمندانه و معارف پرورانه پیشوای ملت منشأ می گیرد.
کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور سال 2023 آغاز گردیده در مساحت مقرر گردیده و با صفت بلند به انجام رسانیده شد. با مورد بهره برداری قرار گرفتن این بنای نو و زمانوی 50 نفر آموزگاران صاحب تجربه، دیگر کارمندان پداگوژی و 6 نفر کارمندان تکنیکی، در عموم 56 نفر ساکن محلی با جای کار تامین شدند. باعث خوشحالی است که در دوران صاحب استقلالی محض با توجه و راهنمایی‌های رهبر دولت محترم امامعلی رحمان به بنیاد مؤسسه‌های نو و زمانوی و سطح و صفت تعلیم توجه مخصوص ظاهر گردیده، در این زمینه شماره خوانندگان مؤسسه‌های عالی کشور به مراتب زیاد می‌گردد. همین است که تنها در سال 2024 از شماره عمومی 43 نفر ختم کنندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 39 دهه فیض‌آباد شهر ترسونزاده، 38 کسی آن طریق مرکز ملی تستی به دانشگاه‌های عالی کشور و دیگر مؤسسه‌های تعلیمی داخل شده حالا تحصیل علم دارند. 9 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر ترسونزاده همچنین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 36 در دهه شورخاک جماعت دهات قره‌طاق را به طور فاصلوی به استفاده دادند. مؤسسه نوی تعلیمی از دو آشیانه عبارت بوده با جانبداری از سیاست معارف پرورانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی ساخته شده است. انشاءات نوی تعلیمی برای 400 خواننده در دو بست پیش بینی گردیده دارای 8 صنفانه از جمله فیزیکا، بیولوژیا، شیمیا، تکنولوژی اطلاعاتی، حجره آموزگاران، زبانهای خارجی و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت بوده با دستگاه و عیانیت تعلیمی مجهز می باشد. باعث افتخار است که امروز در دهه دوردستترین شهر ترسونزاده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 36 شهر ترسونزاده به استفاده داده شد. با این دستگیرهای جناب عالی ما آموزگاران مؤسسه افتخار از آن میکنیم که این مؤسسه نوبنیاد با تمام تجهیزات‌های زمانوی ساخته شده خوانندگان را وادار می‌سازد که با بهای خوب و اعلی تحصیل کنند. در نوبت خود ما آموزگاران وظیفه‌دار هستیم که خوانندگان را در روحیه وطن‌دوستی و وطن‌پروری تربیت نموده از این مؤسسه کادرهای بلند استعداد صاحب معلومات را به پای رسانیم که آینده به خلق و وطن خودشان خدمت کنند. طبق اطلاع مسئولین افتتاح بنای نوی تعلیمی به آن مساعدت نمود که مشکل نارسایی جای نشست خوانندگان در این دهه دوردست پورا برطرف و شرایط خوبی تحصیل فراهم آورده شد. در مؤسسه تازه بنیاد 17 آموزگار و 7 نفر به حیث کارمندان تکنیکی با جای کار و معاش خوب جلب گردیدند. مینتداری خود را از نام ساکنان دهه دوردست شورخاک به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بیان می‌نمایم. با غمخواری، همت و احساس بلند وطن‌دوستی برای ساکنان دهه ما چنین مکتب نو و زمانوی بنیاد کرده. نه تنها بنا بلکه بخت هزاران کودک و آینده ملت را بنیاد نمودید. مورد به ذکر است که خوشبختانه دوام 5 سال اخیر خوانندگان دهه شورخاک بعد ختم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی طریق مرکز ملی تستی 100% به دانشگاه‌های عالی کشور داخل می‌گردند. مساحت عمومی بنا 569 متر مربع را در بر گرفته کارهای ساختمانی باشد ماه مارس سال 2025 آغاز گردیده با جلب متخصصان محلی در مهلت معین گردیده با رعایت طلبات معاصر بنیاد گردیده است. من زاده دوران استقلال مینتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما خوانندگان چنین مؤسسه نو و زمانوی فراهم آوردند. با این همه غمخوری‌های پیشوای معظم ملت جواباً با بهای خوب و اعلی خوانده برای پیشرفت وطنمان سهمگذار باشیم. در رفت کارهای ساختمانی 25 بناکار محلی با جای کار و معاش خوب تامین شد. بنای مؤسسه همچنین با شبکه گرمایدهی که با استفاده از انگشت فعالیت میکند پیوست میباشد و این نظام کم مصرف در موسم سردی‌های زمستان برای با گرمی تامین نمودن صنفخانه‌ها موافق است. 9 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همچنین بنای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 44 در دهه یولداش اشراف جماعت دهات قره‌طاق شهر ترسونزاده را طریق فاصلوی به استفاده دادند. بنای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 44 در دوره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و هدایت‌های پیشوای ملت با تشبث ساکنان همت بلند دهه ساخته شده است. سرول مینتداری خود را به پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان
میرسانم با شرافت این غمخواری ها امروز دهه ما صاحب یک بینوی نوی زمانوی گردید. انشاءات نوی ساحه معارف از 2 آشیانه عبارت بوده، دارای 16 صنفخانه و 5 حجره یاری رسان بوده. در آن 1160 خواننده می توانند در 2 بست تحصیل علم نمایند. بینای مؤسسه نوزمانوی در اساس لایحه معاصر مطابق با طلبات زمان معاصر ساخته شده. خوانندگان می توانند در صنفخانه های فنهای شیمی، فیزیکا، بیولوژیا، تکنولوژی اطلاعاتی و دیگر صنفخانه‌ها علم‌های دقیق آموزند. مساحت عمومی بنا 1720 متر مربع را تشکیل داده، صحن مؤسسه چراغانو سبزکاری شده. در آن مطابق با طلبات برای فراغت تعلیم گیرندگان امکانیت خوب فراهم گردیده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با اقدام صاحبکاران وطن دوست بهای بلند داده، مسئولین را به استفاده ثمره بخش از امکانیت موجوده و در روحیه خودشناسی به کمال رسیدن نسل نورس هدایت نمودند. آموزگاران و خوانندگان شهر ترسونزاده از بنیاد چنین انشاءات نو زمانوی که به بلند برداشتن سطح تعلیم و تربیت و امکان خوبی تحصیل زمینه می‌گذارد، منتداری خویش را به پیشوای محبوب ملت بیان داشتند. سر اول منتداری خودم را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما مؤسسه نوی زیبا بنیاد کردن. در این مکتب با بهای خوب و اعلی خوانده در آینده وطن خودم تاجیکستان و صادقانه خدمت میکنم. 9 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در شهر ترسونزاده بینای مؤسسه تحصیلات تا مکتبی خصوصی غنچه‌های استقلال را در دهه اسماعیل سومانی مورد استفاده قرار دادند. همچنین کودکستان خصوصی دنیای شیرین در کوچه جلال‌الدین بلخی، مؤسسه تا مکتبی لبخند کودک در دهات ریگر، کودکستان جان بابا در شهر ترسونزاده، باغچه‌های خصوصی شکوفه و لولا، همچنین مؤسسه تا مکتبی نزد مؤسسوی دهه شورخاک را به طور فاصلوی مورد بهره برداری قرار دادند. 9 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در شهر ترسونزاده بینای مؤسسه تحصیلات تا مکتب خصوصی غنچه‌های استقلال را در دهه اسماعیل سومانی مورد استفاده قرار دادند. اطلاع داده شد که بینای نو کودکستان در دایره نقشه چرابینی‌های آبادانی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته شده است. ساختمان مؤسسه ماه فوریه سال 2024 آغاز گردیده در مهلت کوتاه جوابگو به طلبات معماری و شهرسازی از جانب صاحبکار وطنی نعمت الله حیاتوف بنیاد گردیده است.
سروری دولت محترم امومعلی رحمان با تربیتگیرندگان صحبت صمیمی انجام داده به آنها تحفه‌ها تقدیم نمودند. مؤسسه زیبای تازه بنیاد برای 250 کودک پیش بینی گردیده است. در انشاءات برای انکشاف ذهنی کودکان، از خود کردن دانش‌های زمانوی و مشغول شدن آنها به بازی‌های گوناگون شوق‌آور شرایط خوب فراهم آورده شده است. همه حجره‌های تعلیمی باغچه با لوازمات ضروری از جمله میز و کرسی و هر گونه بازیچه‌های کودکانه تامین بوده. آموزش در آن با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی صورت می‌گیرد. پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان از صنفخانه‌ها، حجره‌های خواب و شرایط عمومی این مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی نو و زمانوی دیدن نموده به مسئولین برای تعلیم و تربیت درست کودکان دستور و توصیه‌ها دادند. همه این تدبیرها از سیاست خردمندانه و غمخوری‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان نسبت به ساحه معارف تا مکتبی و تربیت نسل نو سرچشمه می‌گیرند. دستگیری همه جانبه حکومت کشور به ما امکان داد تا این مؤسسه را با شرایط معاصر، انفراساختار ضروری و محیط سالم برای 250 کودک مهیا نماییم. ما من بعد نیز کوشش میکنیم که به این غمخوری‌ها پاسخ شایسته داده سطح و صفت تعلیم و تربیت را در کودکستان غنچه‌های استقلال باز هم بهتر گردانیم. خدمت به نسل آینده ساز برای ما شرف و مسئولیت بزرگ است. در کودکستان نو 35 پرستار و دیگر متخصصان ورزیده ساحه با کار تامین شدند. با استفاده دادن مؤسسه تحصیلات تا مکتبی غنچه‌های استقلال یک بخش مهم تدبیرهای سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت بلند برداشتن سطح و صفت تحصیلات تا مکتبی می باشد. ساختمان چنین انشاءات اجتماعی شهادت توجه پیوسته پیشوای ملت به کودکان نسل آینده سازی ملت به شمار می رود. در صحن حوله باغچه 2 ایوانچه، نقطه‌های بازی کودکان و دیگر واسطه‌های دلخوشی ساخته شده است. حدود مؤسسه همچنین با گل و درختان آرایشی سبزکاری شده است. طبق لایحه در مؤسسه برای 6 گروه حجره‌های خواب، موسیقی، رقص، رسامی، تالاری ورزشی، حوض شناوری زمستانه و میدانچه بازی ساخته شده. همچون تحفه ارزنده به کودکان خوش‌طالع زمانی صاحب استقلالی تقدیم شد. افتتاح کودکستان غنچه‌های استقلال نشانه توجه پیوسته حکومت مملکت به رشد ساحه معارف است. ما برای 250 کودک شرایط معاصر، برنامه‌های تعلیمی با صفت و دسته متخصصان با تجربه را آماده نموده‌ایم. هدف ما فراهم آوردن محیط سالم، بهتر و سازنده برای نسل آینده ساز مملکت است. ما نقشه داریم که روند تعلیمی را با اصولهای نوی پداگوژی و برنامه‌های انکشاف ذهنی غنی گردانیم. به پیشوای معظم ملت محترم امومعلی رحمان منتداری صمیمانه خویش را می‌رسانیم و وعده می‌دهیم که نسل آینده ساز وطن را در روحیه وطن دوستی خویشتن‌شناسی تربیت نماییم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان اثنای شناسایی با شرایط فراهم شده به صفت کارها بهای بلند داده ابراز داشتند که تحصیلات تا مکتبی برای تشکل قابلیت ذهنی نورسان مرحله خیلی مهم به شمار می رود. افتتاح این کودکستان نو نه تنها برای کودکان شرایطی موثر فراهم آورد، بلکه برای ما مربیان نیز امکان رشد، تکمیل مهارت کسبی و خدمت به نسل آینده ساز را دوچند نمود. همه این شرایط ها از غمخوری‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان سرچشمه گرفته ما را وادار می‌سازد که ما مسئولیت بلند، مهربانی و صدق به تعلیم و تربیت کودکان مشغول شویم. من همچون مربی از چنین اعتماد و دستگیری‌ها می‌ندار بوده وعده می‌دهم که برای بلند برداشتن سطح تعلیمی تربیتی و فراهمسازی محیط سالم برای هر یک کودک تمام نیرو و دانش خود را روانه میکنم. تأکید گردید که وسعت چنین اقدام‌های وطن دوستانه در سمت اجرای طلبات استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2003 بهره فراگیری هرچه بیشتر کودکان با تحصیلات تا مکتبی سهم گذار خواهد بود. السلام ای ملتی فرخندوس، دیدنی دیدارتان ما را نکست. السلام ای چهره های نورباد، هستی ما راهی ها کی دوست. ای دوست بر درگاه ما
خوش آمدید خوش آمدید ای بخت ای داد خدا خوش آمدید خوش آمدید شادم از دیدارتان از لطف و از گفتارتان پرفیض گرده این مکان از پاکی پندارتان ای سروری سربانی ما ای موملی رحمانی ما شو تاجیکستان شولوه با نامی تو در بخوفه شکری استقلال و سرور میکنیم شکری آبادی کشور میکنیم. با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان اطلاع داده شد که مؤسسه تحصیلات تا مکتبی خصوصی غنچه‌های استقلال با بخونه، آبوکورز و منوره آب با ظرف غنجایشش 30 تن تامین است. آب تازه آشامیدنی از زیر زمین از چقوری 150 متر برآورده شده است. همچنین با خط دائمی برق پیوست بوده. علاوه بر این طریق پنل های آفتابی و گنراتور خودکار نیز مؤسسه با برق دائمی تأمین می باشد. در مجموع نظام گرمیدهی انشاءات مؤثر بوده. در آن فرش های گرمیدهی بوغی وصل کرده شده است. افتتاح کودکستان زمانوی را پیشوای ملت محترم امومالی رحمان تحفه ارزشمند نامیده به صاحبکار همت بلند برای این اقدام نکو عرض سپاس نمودند. از مربیان دعوت کرده شد که با استفاده از شرایط مساعد کودکان را در روحیه وطن دوستی تربیت نمایند تا آنها در آینده برای پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال سهم ارزشمند خود را گذارند. 9 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان پس از با استفاده سپاریدن مؤسسه تحصیلات تا مکتبی خصوصی غنچه‌های استقلال در شهر ترسونزاده همچنین کودکستان خصوصی دنیای شیرین در کوچه جلالالدین بلخی مؤسسه تا مکتبی لبخند کودک در دهات رگر کودکستان جان بابا در شهر ترسونزاده باغچه‌های خصوصی شکوفه و لاله همچنین مؤسسه تا مکتبی نزد مؤسسوی دهه شورخاک را به طور فاصلوی مورد بهره برداری قرار دادند. با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر ترسونزاده مؤسسه تا مکتبی خصوصی لبخند کودک ساخته به استفاده داده شد که برای رشد ذهنی، تربیوی و اخلاق کودکان زمینه‌های مساعد و معاصر فراهم می‌آورد. این کودکستان از جانب صاحبکار محلی در پیروی از سیاست معارف پرورانه و دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امومالی رحمان بنیاد گردیده برای 100 تربیت گیرنده پیش بینی شده است. تطبیق چنین اقدام‌ها نشان می‌دهد که صاحبکاران وطنی برای بهتر گردیدن شرایط تعلیم و تربیت کودکان سهمی ارزشمند می‌گذارند. مساحت عمومی انشاءات مذکور 2000 متر مربع را تشکیل می‌دهد و آن با رعایت تمام طلبات معیاری و سانیتری ساخته شده است. بنا در مجموع دارای 12 حجره می باشد، از جمله 4 اتاق خواب برای کودکان، حجره‌های درسی و متادی، حجره‌های کاری مأموریت، حجره طبی، تالار مخصوص برای مشغولیت‌های ورزشی و رشد جسمانی. هر یک صنفخانه با مبل و تجهیزات نو، عیانیت‌های تعلیمی، بازیچه‌ها و وسایل زمانوی آموزشی پورا مجهز گردیده است. باعث افتخار و سرفرازی است که امروز در دهه شادیانه شهر ترسونزاده باز یک مؤسسه دولتی تعلیمی تا مکتبی به فعالیت آغاز نمود. البته همه این بنیادکاری و سازندگی ها با تشبث پیشوای معظم ملت فرزند فرزانه خلق تاجیک اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امومالی رحمان می باشد. ما متخصصان این ساحه را می سازد که در تربیت نمودن نسل آینده ساز جامعه سهمگزار باشیم و کوشش به خرج دهیم که تربیت گیرندگان ما دارای افکار ملی و رفتار حمیده انسانی باشند و در آینده نامبردار وطن عزیز خویش گردند. برای استراحت و فراغت و سالمگردانی کودکان در صحن انشاءات 2 ایوانچه تابستانه و میدانچه بازی با تجهیزات معاصر ساخته شدند. این انفراساختار صحنوی برای رشد جسمانی و فعالیت حرکت کودکان
مساعدت میکند. با مورد استفاده قرار گرفتن این کودکستان 23 آموزگار با تجربه با جای کار دائمی تامین شدند که این هم به بهتر شدن وضع اجتماعی و بلند برداشتن سطح زندگی زنان در شهر مساعدت می‌نماید. در دایره تطبیق سیاست معارف پرورانه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در شهر ترسونزاده به رشد مؤسسه‌های تا مکتبی توجه خاصه روانه شده است. در یک سال اخیر شماره چنین انشاءات زیاد گردیده برای فراگیری بیشتر کودکان شرایط مساعد فراهم آورده شده است. مؤسسه تا مکتبی خصوصی دنیای شیرین در شهر ترسونزاده یکی از انشاءات نوی ساحه معارف می باشد که از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی افتتاح گردید. انشاءات نوبنیاد از جانب صاحبکار وطن دوست شهر در پیروی از سیاست معارف پرورانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان در مساحت عمومی 1178 متر مربع با صفت بلند و شرایط زمانوی بنیاد یافته است. در انشاءات نوبنیاد تعلیمی 60 کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند و برای کار با آنها 6 مربیه و یاوران مربیان که همگی صاحب تجربه و دارای اختصاص پداگوژی می باشند جلب کرده شدند. بنا دارای 4 حجره برهوای مشغولیت از جمله حجره خواب و استراحت، آشخانه و انشاءات یاریرسان بوده هر کدام آنها با تجهیزات ضروری و واسطه‌های تعلیمی مجهز گردانده شدند. منتداری خود را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می‌رسانم که برای مصاحبه‌کاران تمام امکانیت‌ها را مهیا نمودند. در سیبخانه‌ها با مقصد تشکل و انکشاف ذهنی کودکان اینچنین تربیت آنها در روحیه وطن دوستی و خویشتن‌شناسی شرایط و امکانیت‌های مساعد فراهم آورده شدند. در مؤسسه روند تعلیم و مشغولیت‌ها با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی به راه مانده شده. برای بیدار نمودن یا رشد ذوق استتیکی کودکان تالار موسیقی نیز فعالیت می‌کند. در صحن بنا ایوانچه تابستانه برای گذراندن مشغولیت‌ها ساخته شده است. این همه دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان مسئولین را وادار می‌سازد که جهت به راه ماندن تعلیم با صفت، تشکل شخصیت، آموزاندن دانش‌های معاصر به خوانندگان، تربیت کودکان در روحیه وطن دوستی و از خردی جای دادن احترام و صداقت به آب و خاک اجدادی در قلب آنها بیشتر تلاش نمایند. در شهر ترسونزاده کودکستان نوی خصوصی جان بابا با فعالیت آغاز نمود که بنیاد آن برای رشد ذهنی، اخلاقی و جسمانی کودکان سنی تا مکتبی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. انشاءات نو در دایره سیاست معارف پرورانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان با صفت بلند و مطابق به طلبات معیارهای معاصر بنیاد گردیده است. در کودکستان 350 کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده. برای خدمترسانی منتظم به آنها 30 مربی و یاوران آنها به کار جلب شدند. بنا از 32 حجره برهوای تعلیمی و یاریرسان عبارت بوده، از جمله 8 حجره خواب استراحت، آشخانه، تالار مشغولیت و دیگر انشاءات ضروری انفراساختاری در آن جایگیر شدند. همه حجره ها با تجهیزات استانداردی و معاصر، میز و کرسی، بازیچه های آموزشی، مواد تعلیمی پورا مجهز گردانده شدند. تحت سیاست معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر ترسونزاده باز یک بینای تا مکتبی خصوصی به استفاده داده شد و ما صاحبکاران باوری داریم که با ساختن این گونه مؤسسه‌های زمانه‌ای معاصر تربیت گیرندگان این مؤسسه در آینده به رشد نموی تاجیکستان صاحب استقلال سهم خود را گذارند. منتداری خود را به پیشوای ملت میرسانم که به ما صاحبکاران این گونه امکانیت‌ها میدهند که ما این گونه مؤسسه‌ها سازیم و در رشد تاجیکستان صاحب استقلال سهمگذار باشیم. با مقصد رشد تفکر ایجادی، بلند برداشتن سطح معرفت و تشکل حس وطن دوستی و خودشناسی در صنفخانه‌ها شرایط مساعد تعلیمی مهیا بوده. برنامه‌های تعلیمی با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی تطبیق کرده می‌شوند. این امکانیت‌ها به کودکان از زینه‌های اول آموختن زبان‌های خارجی را فراهم می‌سازد. برای سالمگردانی و رشد جسمانی در داخل مؤسسه
تالار ورزشی تأسیس یافته است که آن با تجهیزات زمانوی تامین میباشد. با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده کشور که ما عمر به سر میبریم، زیرا در پی تشریف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به شهر ترسونزاده یک قطار انشاءاتها ساخته به استفاده داده شد که باعث فخر مردم ترسونزاده شهر میباشد. مخصوصا مؤسسه تا مکتبی خصوصی جان بابا که با ابتکار صاحبکار وطنی نظامов امیرعلی برای 300 نفر کودک ساخته مورد بهره برداری قرار داده شد که برای تربیت گیرندگان امکانات خوب را فراهم می آورد. باید تذکر داد که باغچه مذکور یکی از بهترین باغچه‌ها در شهر ترسونزاده بوده دارای تمام شرایط‌ها می باشد. همه این آبادکاری‌ها و سازندگی‌ها در پرتو سیاست خردمندانه و معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی می باشد. ما اهل معارف شهر ترسونزاده را می سازد که جواباً به این غمخواری برای تعلیم و تربیت نسل نورس کمر همت ببندیم. همزمان در صحن حولی کودکستان ایوانچه تابستانه برای برگزاری درس‌های ایلاوگی، مشغولیت‌های ایجادی و استراحت کودکان بنیاد شده است. با استفاده دادن کودکستان خصوصی جان بابا امکانیت‌های فراگیری کودکان به تعلیمات تا مکتبی در شهر ترسونزاده زیاد گردیده شرایط تعلیم و تربیت نسل نورس باز هم بهتر می شود. مؤسسه تحصیلات تا مکتبی نو زمانوی شکوفه با راهنمایی و هدایت‌های همیشگی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب صاحبکار وطنی با طرح معاصر و زیبا بنیاد گردیده است. انشاءات از 2 آشانه عبارت بوده در آن روند تعلیم و تربیت کودکان با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی براه مانده شده است. کارهای ساختمانی انشاءات از سال 2023 آغاز گردیده در جریان آن بیش از 50 نفر متخصصان محلی به جای کار موقتی تامین شدند. در بنیای نوبنیاد کودکستان شکوفه 4 گروه فعالیت میکند که در آنها 100 کودک به تعلیم و تربیت جلب کرده می شوند. حجره های مشغولیت با شعار و آویزه های افادگر مهر و محبت به وطن اینچنین با قهرمانی های افسانوی کودکان آرا داده شدند که مطابق به دنیای رنگین کودکان می باشد. ما در مؤسسه تا مکتبی خصوصی که چقدر با تمام شرایط زمانوی ساخته به استفاده داده شده است. من به حد منتدار از جناب عالی هستم. نهایت پرزیدنت مملکت شخصی معارف پرور توجه می آورد دائم به ساحه معارف. با مقصد فراهم آوردن شرایط ارزنده تعلیم و تربیت کودکان همه سیرخانه‌ها با عیانیت و واسطه‌های معاصر تعلیمی مجهز کرده شدند. با مورد استفاده قرار گرفتن مؤسسه خصوصی تا مکتبی شکوفه در شهر ترسونزاده خرسندی ما مربیه‌ها حد و کنار ندارد. من در این مؤسسه کودکان را از روی زبان‌های انگلیسی، روسی درس می‌آموزانم و ما کوشش می‌نماییم که نورسان را در روحیه وطندوستی، احترام کلانسالان تربیت نماییم. مربیان کودکستان این انشاءات معاصر را تحفه ارزنده به افتخار جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ارزیابی نموده اظهار داشتند که در چنین شرایط مساعد می توانند نسل نورس را در روحیه وطندوستی، ارزش‌گذاری به تاریخ پرغناوت ملت تاجیک و سهامگذاری در آبادی 8 متخصص محلی ساحه معارف کشور با جای کار دائمی به تعلیم و تربیت نورسان به کار جلب و تامین گردیدند. در اینجا کودکان رو ما برای آمادگی به مکتب تیار می نماییم. این مؤسسه برای 50 نفر کودک تیار کرده شده است. مؤسسه با تمام شرایط های حاضره جوابگو می باشد. در اینجا کودکان رو ما با زبان های تاجیکی، روسی و علاوه زبان انگلیسی را می آموزیم. من منتداری خود را به جناب عالی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان می رسانم. انشاءات تحصیلات تا مکتبی در مساحت عمومی 1425 متر مربع بنیاد گردیده است که در آن تمام لوازمات تعلیمی برای تحصیلات، تعلیم و تربیت نسل نورس فراهم آورده شده است. بینای نوی کودکستان در پیروی از سیاست معارف پرورانه حکومت کشور در دایره نقشه چاره‌بینی های آبادانی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی از جانب صاحبکار وطنی فیروزه خواجه‌زاده با صفت بلند
бунёд гардида аст. ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки дар муассисаи нави таҳсилоти томактабӣ омӯзиш бо 3 забон суръат мегирад ва барои тарбияи кӯдакон мутахассисони дорои таҷрибаи баланди касбӣ дар он фаъолият мекунанд, ки онҳо аз ҳисоби занону духтарони маҳаллӣ мебошанд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин таъкид намуданд, ки бо истифода аз шароити мусоид кӯдаконро аз синни томактабӣ дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намоянд, то дар оянда онҳо соҳиб илму бомаърифат гашта дар пешрафти ин сарзамини аҷдодӣ саҳми арзишманди хешро гузоранд. ҳамчунин 9 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳри Турсунзода бинои муассисаи таҳсилоти томактабӣ барои 50 кӯдакро ба тариқи фосилавӣ дар деҳаи Шурхоки деҳоти Қаротоғи шаҳри Турсунзода ифтитоҳ намуданд. баробари мавриди истифода қарор додани муассисаи мазкур 6 мутахассис аз ҳисоби занону духтарони маҳаллӣ ба кор таъмин гардиданд. муассисаи таҳсилоти томактабӣ дорои толори барҳаво бо мизу курсӣ ва бозичаҳои гуногуни таълимӣ муҷаҳҳаз буда бо завқу салиқаи баланди эстетикӣ ва мувофиқ ба дунёи рангину шавқовари кӯдакон фароҳам гардидааст. 9 декабр зимни сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи ҷовидони ҷамоати Қаротоғи шаҳри Турсунзода муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии Шаҳриёрро тариқи фосилавӣ мавриди истифодабарӣ қарор доданд. бинои кӯдакистони мазкур дар пайравӣ аз сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати кишвар ва сазовор аз ҷашни бузургу пуршукӯҳи миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатӣ аз ҷониби соҳибкор Раҷабзода Шавкат пурра таъмиру таҷдид ва навсозӣ гардидааст. муассисаи таҳсилоти томактабии Шаҳриёр барои 80 кӯдак пешбинӣ гардидааст. баробари мавриди истифода қарор гирифтани муассисаи таҳсилоти томактабӣ 10 нафар мутахассисони маҳаллӣ аз ҳисоби духтарони ба кор таъмин гардиданд. омӯзиш дар муассисаи томактабии Шаҳриёр бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. 9 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Турсунзода корхонаи нави маҳсулоти алюминии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди алюминии аввалияро ки имконият дорад 40 намуд профилҳои алюминӣ ва дар як сол 10 000 тонна маҳсулоти баландсифат истеҳсол намояд мавриди истифода қарор доданд. ҳамчунин пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори Турсунзодаро ки иншооти калони дорои аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ буда дар масоҳати 14 гектар замини бекорхобида ҷавобгӯй ба талаботи замон бунёд гардидааст ба таври фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. гузориш дар ин хусус. 9 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Турсунзода корхонаи нави маҳсулоти алюминии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди алюминии аввалинро мавриди истифода қарор доданд. корхонаи мазкур аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Азизов Хуршед дар якҷоягӣ бо ширкати хориҷии Трекс Муҳандислик ба истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар масоҳати умумии 6.2 гектар замин бунёд шудааст. корҳои бунёдӣ дар корхонаи маҳсулоти алюминӣ аз моҳи октябри соли 2022 оғоз гардида дар муҳлати муайяншуда бо сифати баланд бунёд гардидааст. иншооти нав дар ҳудуди шаҳри Турсунзода бунёд шуда яке аз корхонаҳои муҳими саноати коркарди алюминӣ дар мамлакат ба шумор меравад. иттилоъ доданд ки корхона бо хаттҳои пешрафтаи технологӣ муҷаҳҳаз буда имконият дорад 40 намуд профилҳои алюминӣ ва дар як сол 10 000 тонна маҳсулоти баландсифат истеҳсол намояд. бо ба кор даромадани корхона барои сокинони маҳаллӣ 160 ҷойи кори доимӣ омода шудааст. мо дар раванди кор технологияи нави коркард ва коркарди дуюмро истифода мебарем ки сифати нихонии маҳсулотро хеле боло мебарад. ба шарофати ин иқдом танҳо дар марҳилаи аввал садҳо ҷойи нави корӣ таъсис дода шуданд. кормандони мо омӯзонида шуда имкони баланд бардоштани малакаи касбӣ доранд. мехоҳам изҳор намоям ки
ما من بعد نیز فعالیت خود را ادامه داده برای رشد اقتصادیات، تامین بازار و محصولات وطنی و ایجاد جایهای کاری سهم خود را میگذاریم. محصولات کارخانه جوابگوی استانداردهای بین المللی بوده در برابر تامین بازار داخلی امکان صادرات به کشورهای خارجی را نیز فراهم میسازد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در جریان شناسایی با روند استحصال از بخش‌های اساسی کارخانه دیدن نموده، جریان تکنولوژی، سطح آمادگی متخصصان و امکانات‌های رشد منبع را تحلیل کردند. تاکید گردید که بنیاد چنین کارخانه‌های کارکرد قدم استوار در جاده صنعت کنونی با سرعت کشور می باشد. افتتاح جمعیت دارای مسئولیت محدود آلومینی اولین باز یک قدم مهم عملی سازی سیاست سازنده رهبریت دولت برای تحکیم اقتدار اقتصادی تاجیکستان ارزیابی می شود. در فرجام سرور دولت محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات کارخانه‌های صنعتی شهر دیدن کردند. در آن کارخانه‌های محلی محصولات خود، نوآوری‌ها و امکانات‌های استحصالیشان را به نمایش گذاشتند. ضمن شناسایی سرور دولت محترم امامعلی رحمان با مسئولین دایر بر رشد منبع صنعت، کارکرد اشیاء خام وطنی به خصوص آلومینی اولیه، عوض واردات و افزون نمودن حجم صادرات محصولات تیار دستور و توصیه دادند. 9 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر ترسنزاده جمعیت دارای مسئولیت محدود بازار ترسنزاده را که انشاءات کلان دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی است به طور فاصلوی افتتاح نمودند. انشاءات در دایره کارهای آبادانی و استقبال شایسته از 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با سهم صاحبکاران محلی ساخته شده است. 12 بینا با طرح ملی و معاصر و 10 سایبان در مساحت عمومی 14 هکتار زمین بیکار خوابیده جوابگوی طلبات زمان بنیاد گردیده است. در اساس نشانداد لایحه‌ای بازار ترسنزاده از 2 مرحله ساختمان عبارت بوده. مرحله اول با 1500 نقطه سودا و 2 توقفگاه افتتاح گردید. پس از با فعالیت آغاز نمودن مرحله یکم بازار ترسنزاده زیاده از 1670 ساکن شهر و ناحیه‌های اطراف آن با کار دائمی تامین گردیدند. خدایقلو و محبت هستم از شهر ترسنزاده. شرایط خوب داریم، جای کار خوب، با پرزیدنتمون میnnadاری مینماییم. برای در مهلت معین ساخته به استفاده دادن مرحله دوم بازار کارهای ساختمانی با استفاده از مساله خوشصفت وطنی با جلب 170 ساکن محلی ادامه دارد. بنیاد 20 سردخانه با گنجایش صدها تن میوه و سبزیجات، 26 داروخانه، آشخانه، نقطه‌های تعمیر و شستشوی نقلیات و دیگر شکل‌های خدمت‌رسانی به ساکنان و مهمانان به طرح لایحه مرحله دوم بازار وارد شده. پس از انجام کارهای آبادانی شماره جایهای دائمی کاری به 2670 کس خواهد رسید. حالا در جمعیت دارای مسئولیت محدود بازار ترسنزاده مرکزهای معاصر فروش سر و لباس، خوراکواری، میوه و سبزیجات، مال‌های روزگار، مصالح ساختمانی، نقطه‌های خدمت‌رسانی بانکی، شرکت‌های موبیلی، کارگاه‌های دوزندگی و دیگر خدمات فعالیت می‌نماید. سردخانه‌های بازار که در شفت راه آهن بنیاد شده است برای سریع وقت دسترس نمودن همه گونه مال و محصولات و صادرات آن به کشورهای خارج مساعدت می‌نماید. در داخل بازار مهمانخانه با 120 جای خواب ساخته شده است. حجره‌ها دارای رخت‌های براحت خواب و دیگر شرایط ضروری می‌باشند. طور عیان گردید در بازار از پنل‌های آفتابی وسیع استفاده می‌نمایند که مطابق با شرایط امروزه در ساحه انرژتیکای کشور و هم راه گذریش به انرژی سبز میباشد. با مقصد تازه و آزاده نگاه داشتن و حفظ مال و محصولات فروشنده ها از حادثه‌های ساختار بازار ترسنزاده با نقلیات مخصوص تامین کرده شده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اقدام صاحبکاران را برای بنیاد انشاءات محتشم معاصر که در مجموع به تأسیس نزدیک به 3000 جای نوی کاری زمینه می‌گذارد نشان وطندوستی و سهمگذاری در بلند برداشتن سطح نیک و احوالی شهروندان ارزیابی نمودند. 9 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاری به شهر ترسنزاده در مرکز شهر بینای نوی ریاست منطقوی اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان در گروه ناحیه‌های وادی حصار را افتتاح نمودند. 9 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاری به شهر ترسنزاده در مرکز شهر بینای نوی ریاست منطقوی
агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар гурӯҳи ноҳияҳои водии ҳиссорро ифтитоҳ намуданд. бинои зебои нав бунёд аз 10 ҳуҷраи корӣ, китобхона, маҷлисгоҳ, ошхона, толори варзишӣ барои пешбурди ҳаёти солим, хонаҳои истиқоматии хизматии дуҳуҷрагӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. сохтумони бинои нав моҳи январи соли 2024 оғоз гардида, моҳи ноябри соли 2025 дар муҳлати муайян гардида бо сифати баланд ҷавобгӯ ба талаботи муосир бунёд шудааст. боиси ифтихор аст ки имрӯз бо ташаббус ва иштироки бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои маҳбуби миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои сеошонаи замонавию барҳаво муҷаҳҳаз бо тамоми шароитҳои лозимаи корӣ барои мо кормандон дар шаҳри Турсунзода ифтитоҳ ва мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд ва пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худ ва кормандони шуъбаи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои водии ҳиссорро барои фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати беҳтар намудани шароити корӣ иброз менамоям. ин ҳадияи арзишманди пешвои миллат ба ҷашни 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ ва кормандони агентӣ тақдим гардид ки боиси сарбаландии мо гардида моро водор месозад ки бо истифода аз тамоми имкониятҳои мавҷуда донишу малакаи касбӣ ва меҳнати софдилонаю содиқона сиёсати пешвои миллатро амалӣ намуда масъулияти моро ҷиҳати дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои сарвари давлат баланд бардоштани эътимоди аҳолӣ ба мақомоти давлатӣ ва афзоиши самаранокии муқоимат ба коррупсия дучанд мегардонад. иншооти нав тӯҳфаи арзишманди ҳукумати кишвар ба истиқболи сазовори ҷашни бузургу пуршукӯҳи миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ арзёбӣ гардид. зимни суҳбат бо масъулин ва кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои водии ҳиссор пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои тақвияти фаъолият, таъмини амнияти иқтисодӣ ва риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, назорати риояи қонуният, ҳимояи дастовардҳои даврони истиқлолият ва пешгирӣ аз ҷинояту ҷинояткорӣ ба кормандон дастуру тавсияҳо доданд. имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави шуъбаи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияи водии ҳиссор ба истифода дода шуд. бинои мазкур бо тарҳу намои нав муҷаҳҳаз бо тамоми таҷҳизоти корӣ таъмин карда шуд. дастгириҳои ҳукумати кишвар моро водор месозад ки баҳри иҷрои рисолати хеш хубу беҳтар фаъолият намуда фаъолияти худро дар мубориза бо коррупсия тақвият бахшед. таъкид гардид ки кормандони агентӣ бояд вазифаҳои хизматии худро содиқонаву софдилона дар назди ватан ва мардум иҷро намоянд. бояд қайд намуд ки дар замони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар барои кормандони агентӣ дар шаҳру ноҳияҳо иншооти хуштарҳу замонавии хизматӣ ва истиқоматӣ ба истифода дода мешавад. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 3 оилаи ҷавони кормандони агентии мазкур калиди хонаҳои истиқоматии дуҳуҷрагӣ муҷаҳҳазро тақдим намуданд. тадбири муҳими иҷтимоӣ ки бо супориши пешвои миллат амалӣ гардид барои фаъолияти содиқонаи кормандони агентӣ назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия созгор аст. кормандон ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таваҷҷуҳу ғамхории ҳамешагиашон изҳори сипос намуда таъкид доштанд ки баҳри иҷрои масъулиятҳои касбияшон содиқона ва поквиҷдонона ба ватан ва мардум хизмат менамоянд. имрӯз дар шаҳри душанбе форуми дуюми байналмилалии саноати маъданҳои кӯҳӣ метеорологии Тоҷикистон бо иштироки сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва сармоягузорону роҳбарони ширкатҳои бонуфузи давлатӣ, хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ ба кор оғоз кард. ҳадафи форум муаррифии бештари шароит ва имконоти мусоиди сармоягузории Тоҷикистон, ҷалби сармоя, ба роҳ мондан ва тақвияти ҳамкорӣ байни ширкатҳои ватанӣ ва сармоягузорони хориҷӣ, ҳамчунин фароҳамсозии имконият барои рушди тиҷорати рақамӣ бо мақсади татбиқи ҳадафи чорум стратегии саноати кунонӣ бо суръат
صنعتی مملکت به حساب می رود. فخرالدین محمد یوسف و بهادر استم گزارش می‌دهند در این خصوص. имконоти фароғи сармоягузорӣ, ташаккули механизми судманди тиҷоратӣ, тақвияти ҳадафҳо бо роҳи ҳавасмандгардонӣ ва як қатор омилҳои дигари рушд. Форуми дуюми байналмилалии саноати маданҳои кӯҳӣ металлургии Тоҷикистон намояндагони беш аз 20 ширкати пешбари соҳаи маъдани кӯҳӣ аз Тоҷикистону давлатҳои хориҷа ва зиёда аз 300 нафар сармоягузорон, истеҳсолкунандагони таҷҳизот, коршиносони байналмилалӣ ва намояндагони муассисаҳои молиявиро аз давлатҳои гуногуни ҷаҳонӣ бори дигар дар маркази баргузории ҳамоишҳои сатҳи баланд шаҳри Душанбе ба ҳам овард. Дар форуми дуюми байналмилалии саноати маъданҳои кӯҳӣ металлургии Тоҷикистон сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода вобаста ба аҳамияту афзалияти ин чорабинии сатҳи байналмилалӣ, хоса имконоту шароит ва зарфиятҳои заминаи мусоиди сармоягузорӣ дар Тоҷикистон, дастовардҳои мамлакат дар соҳаи саноати маъданҳои кӯҳӣ металлургӣ, инчунин имконоти сармоягузорӣ дар ин самт ибрози назар намуда, баргузории форумро платформаи муҳими байналмилалӣ барои баррасии дурнамои саноати маъданҳои кӯҳӣ металлургӣ, таҳкими занҷираҳои истеҳсолӣ, ҷалби сармоягузорӣ ба соҳа, ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ ва рушди шаклҳои устувори ҳамкорӣ маънӣ дод кард. Дар ин замина иқтидор ва имконоти фароғи саноати маъданҳои кӯҳӣ металлургии Тоҷикистон васеъ инъикос гардид. ҳамоҳангӣ бо натиҷаҳои қаноатбахш таъкид гардид, ки форум баҳри густариши ҳамкориҳо байни соҳибкорону сармоягузорон мусоидат менамояд. Бо назардошти ин, дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи барномаҳои мушаххас баҳри рушду равнақи соҳибкориву сармоягузорӣ ва васеъ намудани ҷуғрофияи ҷалби сармоя имтиёзҳои зиёд роҳандозӣ гардидааст. Тимур Ёрибек, сардори раёсати муносибатҳои байналмилалӣ, вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон. Мо форуми дуюмро мегузаронем, ки ин асосаш барои боз ҳам мустаҳкам ва зич намудани муносибатҳо байни давлат, соҳаи хусусӣ, байни ширкатҳои ватанӣ ва ширкатҳои фаромилии ҷаҳонӣ ва инчунин ҷалб намудани бевосита сармоя ба саноати кӯҳии кишвар мебошад. Зиёда аз 300 меҳмон аз тамоми манотиқи дунё ба Тоҷикистон ташриф овардаанд, онҳо иштирок мекунанд дар ин форум. Дар форуми мо ҷаласаи умумии вазирҳо мегузарад, инчунин сессияҳои панелӣ дар самтҳои саноати кӯҳӣ, инчунин сессияи панелӣ гузаронида мешавад ва дар ҳамин ҷо аз тамоми кишварҳои гирду атроф, ҳамсоя ва кишварҳое ки дар вақти ҳозир бузург ҳастанд ва зарурат барои амин маъданҳои кӯҳии Тоҷикистон доранд, ҷалб карда шуданд. Болдырев Игорь Александрович, я представляю компанию Voyager, которая расположена в Екатеринбурге, но практически работает по всему свету. Это Свердловская область. Конечно, хотелось бы больше понимать международное сотрудничество Таджикистана в этой сфере. То есть тенденции, перспективы, как, куда развивается Таджикистан. Это очень важно. Мы считаем, что потенциально, конечно, Таджикистан – это очень перспективное место в Евразии в целом, ну, и, так сказать, в целом, можно даже сказать в мире, потому что вы развиваетесь невиданными темпами. Это очень заметно, мы отслеживаем этот момент. дар раванди густариши ҳамкориҳо ки бо такя ба сиёсати самарабахши дарҳои кушода амалӣ мешавад, имрӯз равобити Тоҷикистон бо бештар аз 180 кишвари олам дар ҳоли густариш аст. Дар форуми дуюми байналмилалии саноати маъданҳои кӯҳӣ металлургии Тоҷикистон роҳбарони ширкатҳои бо нуфузи ҷаҳонӣ, хоса соҳибкорону сармоягузорон чорабиниро майдони мусоиди имконот барои шиносоӣ бо зарфиятҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши сармоягузорӣ арзёбӣ намуданд. Более 300 компаний из разных стран, из разных точек мира участвуют в этой конференции, и это очень похвально. Вы знаете, мы изучили громадный потенциал Таджикистана в горно-металлургической сфере, и как обозначил ваш национальный лидер, мудрый президент господин Рахмон, развитие горно-металлургического сектора является ключевым элементом развития Таджикистана. В вашей стратегической программе развития до 30 года горная металлургия является одним из самых ключевых элементов. И вы знаете, главная задача сейчас соединить этот потенциал, огромный потенциал, с тем огромным интересом, который существует сейчас в мире по поводу развития горнодобывающей отрасли. Есть потенциал развития, в том числе и с точки зрения нормативной базы. Вот я просто уверен в том, что этот громадный потенциал
и тот интерес, который существует сегодня в мире, если их соединить, будет высокий уровень роста Республики Таджикистан, а мы будем радоваться этому. мо дар форуми дуюми байналмилалии саноати кӯҳӣ металлургии тоҷикистон иштирок намудем ва мо аз баргузории форуми мазкур шоҳиди он гаштем ки тоҷикистон дар самти саноати кӯҳӣ ва металлургӣ имконоти фаррохро дорад ва мо ҳамчун сармоягузор бо ширкатҳои ватании худ ки дар ҷумҳурии чехия фаъолият мекунанд мехоҳанд дар оянда бо ширкатҳои кӯҳӣ металлургии тоҷикистон ҳамкориҳои судмандро ба роҳ монанд. баъд аз ин форуме ки ман иштирок намудам боварии комил дорам ки ҳамкориҳои ҷумҳурии тоҷикистон бо ҷумҳурии чехия дар самти кӯҳӣ ва металлургӣ густариш хоҳанд ёфт. таъкид гардид ки форуми дуюми байналмилалии саноати маъданҳои кӯҳӣ металлургии тоҷикистон барои рушди ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузорӣ дар бахшҳои алоҳида бо фарогирии тамоми масъалаҳои муҳими ҳамкорӣ заминаи воқеӣ мегузорад. дар ин самт таҳкими шарикии васеъи тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузориҳо асоси рушд дониста шуд. имконот ва дурнамои рушди ҳамкориҳо бо сармоягузорӣ дар тоҷикистон. дар форуми дуюми байналмилалии саноати маъданҳои кӯҳӣ металлургии тоҷикистон роҳҳои рушди иқтисодӣ аз рӯи ҷалби сармоягузорон бо баррасии тамоми паҳлӯҳои муҳим шурӯъ аз ҳамкории минтақавию алоқаи байни ҳам, афзалиятҳои асосии давлатӣ дар самти бунёди фазои мусоиди сармоягузорӣ, сиёсат ва ислоҳоти соҳавӣ ба миён гузошта шуд. соддагардонии расмиёт, усулҳои инноватсионии танзими соҳибкорӣ, бартараф намудани монеаҳои рушди тиҷорати байналмилалӣ барои соҳибкорони хурду миёна ва як қатор низоми дигар дар маҷмӯъ фазои муҳайёнамудаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар роҳи тақвияти сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ аз ҷониби коршиносони иқтисодӣ баҳои мусбат гирифт. соли дуюм аст ки ҳамчун намояндаи шоҳигарии арабистони саудӣ дар ин форум иштирок мекунам. албатта умедҳои калоне аз ин форум дорем барои густариши ҳамкориҳои минбаъда, махсусан дар соҳаи маъдан. мавриди зикр аст ки ҳар сол дар шоҳигарии арабистони саудӣ низ дар самти маъдан форумҳо баргузор мешавад. барои густариши ҳамкориҳо ва пиёда намудани лоиҳаҳои муштарак нақшаҳои мушаххас дорем. дар ҳамин мақсад намояндаи кумитаи миллии маъдани арабистони саудӣ муҳтарам муҳаммад дар ин ҷо ҳузур доранд. вобаста ба ин мавзӯъ бо вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон мулоқоти пурмуҳтаво ҳам доштанд ва тамоми паҳлӯҳои ҳамкориҳоро баррасӣ намуданд ва ҳамчунин вохӯрие бо сарвазири кишвар доштем. мо барои ҷалби таҷрибаю сармоягузории арабистони саудӣ дар чунин лоиҳаҳо ҳавасмандем. дар чорчӯби ҳамин форум як ёддошти тафоҳумӣ низ ба имзо хоҳад расид. мо аз ин шодем. дар доираи ин форум мо метавонем бо ҷумҳурии тоҷикистон ҳамкориҳои судмандро ба роҳ монем. дар рафти форум маълум гардид ки имконоти фаррохи сармоягузорӣ, ташаккули механизми хуби тиҷоратӣ ва тақвияти ҳамкориҳои ширкатҳои ватанӣ ва сармоягузорони хориҷӣ имконият медиҳанд ки равобити дуҷониба боз ҳам фаррох ва густариш дошта бошанд. иштироки фаъоли коршиносон дар форуми дуюми байналмилалии саноати маъданҳои кӯҳӣ металлургии тоҷикистон фазои озоди сармоягузориро дар заминаи шароити муҳайё гардида ки тибқи қонунгузории кишвар эътимоднок мебошад бори дигар мустоид ва беҳамто муаррифӣ кард. ин аст ки барои сармоягузорӣ ва иштироки фаъол дар татбиқи лоиҳаҳои инвеститсионӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон бештар намояндагони ширкатҳои хориҷӣ аз рӯи майл омодагии худро баён менамоянд. бо натиҷагирӣ ва омӯзиши муҳимтарин масоили марбут ба сармоягузорӣ дар нахуст ҷаласаи расмӣ дар бахшҳои мавриди таваҷҷӯҳ ва афзалиятноки ҳамкорӣ пешниҳодҳои судманд баён гардиданд. майдони фарохи ҳамкориҳо, сармоягузорӣ, рушди тиҷорату иқтисод ва самарабахшии иртибототи дуҷониба ки дар ҳамоишҳои васеъ ва ҳам гуфтугӯи хусса дар формати B2B баррасӣ гардид дар заминаи форуми дуюми байналмилалии саноати маъданҳои кӯҳӣ металлургии тоҷикистон самтҳои нави ҳамкориҳои дуҷониба, дурнамо ва ояндаи неки равобитро бо тавофуқоти навбанав асоснок хоҳад гардонид. Фахриддин Муҳаммадюсуф Баҳодуристан, Ахбор, форуми дуюми байналмилалии саноати маъданҳои кӯҳӣ металлургии тоҷикистон. бинандаҳои азиз, шуморо бо дигар хабаргузоришҳо дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор ошно месозем. саломат бошед.